فرع فرتأت برع خاط قبل تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوب برعهم تقو تخدينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاوكم أليان توليد السمانية دي قلوتكم ساقتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه سلام أبو حقوق قربان كونكم مدبات وأنا قدايت كاتل لهم زغوركم قبعنا وصابيلنا كمل لهم ده عند لهم سكن ناستنا انت يقبال وعلو حزنا لكم ملتنا لنا خبرات تعذبتي نايلوم يقوا كابس كله خبال زو عليه أبحانتي أرستي أتوكير كزارب مالتيو أرستي درو فايرال وطيا بزحسب بزعبا إيو زارب زولو كبرات تعذبتي رئيو إيتو فوروم بزعباتي قداي كاب زرقحو كبرات تعذبتي 5 ساعات ينجرهم زافيديو تريقوا لهم 5 ساعات ينجرا لعلمي تحسب درو رئيوا له مالتيو كساب كمزي أقداسي زخونة تزالو شرط بعض اللقاء ملسي ناي آتو قدو أندرغاتشو سلزخونة إيو آتو قدو مالت كبرات تعذبتي أبزا حالف معالتات أبي أحمد بزامو زتزاربو إيو أفتي أبي أحمد زتزاربو زربا مجم ذكركمو تغونيهم سراويت إرتراء بتقراي حماق نقرات كقبر مسجمرة نحنا غا نقدو ناب إرتراء سديدنا ناب إرترا اللي إخنايو سراويت إرترا زغورو زلو جيجا يو أقارص إلنا ناب سياس اللي إخنايان يرنا آتو قدو نمعتب كختبل مسكر سراويت إرترا ما أقبر كم نبرسي مسكر بمباليو تداريو أبي أحمد مالوتي إذا آتو قدو أبي هاجر كم زلو كان دعي آيات أرخوان جن كاب إثيوبيا أوتي بعبيون أتحساسبا مس أبي أحمد ببين ممزلوم أفتك جزيو كنات جن بحنساب يوم نيروم كبرات تعذبتي أزي لومي أبو ملسي آتو قدو جن دارجان أبي أحمد بوزح نجر أواردو يكبرات تعذبتي أبي أحمد نعوز ولو مسكر اللي سياس زغوروز نبر حما نجر عقب كم فولكو مسكر اللي له آتو قد جن أبي أحمد بالعلي يكوينلو بوزح نجرات دم بزعبة أبي أحمد أوز يخبرات تعذبتي دحري مجمار كوينات تجراي منستر قدات وصاي كم زنبوركو على حزب تجراي زفتسم جبنات بزملكت كم زستلاقو ناب إرترا كم زبصحو عبايت أوي مدرخات زغلصكايو فصوم حاسوتيو بمبيو أتو قدو عندكاتو جيسو زلو تعذبتي السطراي زي كونه سراويت إرترا كساب دبر برهان بممصايو نسراويت بلصقنا ادحينو أبي أحمد جن نسراويت إرترا كصلم يفتن على بمباليو تزاريبو زلو استفلاليا معكنا زينا إن بزعبا زي درو شر زبلا زلوا بزح سبي بزعبو صح زلو قدو أندرغاتشو مستير أوزيو تي أرستون كومي زبل أبي أحمد سراويت إرترا يوصا إلكا خيتا حتتيلو أتنقني نيري يو بمباليو قدو ززارب زلو قد أندرغاتشو نقداماي منستر أبي أحمد أبزلا أخو قلو عدب دابه قداماي منستر أبارلاما قدو حزب تግራይ كي قد أمل اقتحزو ناب إرترا كيدو نيرو زبولو كاب حقي إزراحقن قطفتن مخانو أقاليحو قدو خمس قلصو ناب إرترا استلأخلو علامة ناي عوت ملأختي نمبسارن سراويت إرترا نسمين إز سلا زحاقزة نممسقان امبر كنات نموغان أي نبرن بمباليو مليسو زولو إذا تراي زي كونون قدو نابي أحمد سراويت إرترا يوسع إلنا نحتت إلو كم زحاتتو أبي أحمد بفتسم سراويتكم أوصو إلكا كي تحتت يبل كم زدو دوزين بعد سياسي سراويتكم أوصو خبر حاسبو أبي أحمد سراويتكم أوصو إلكاس بفتسم كي تزارب إلو مالتيوم قال كان دقو عزو أسمرا قدونا بسمرا زخدولو نسياس انقع دس بلكا نمبال سراويت إرترا نسراويت إثيوبيا سمين إز سلازا حقزة نمسقان ينبر كوينات نموغانا ينبرن يجزرلهم قال إتزاز أبي أحمد قدامي منستر أبي سراويت إرترا كاب تقرأ يوز أيلكا بفتسم كي تحتيتلو قدو 5 نقوون ببزحي يو قليت وزرلهم قال أبي أنا عيب فلاش قرمتني تسلي أبي أحمد نهزب تقرأ أبي أحمد بولكي نقدو أبدا زرار بلوان حزب تግራይ كم زيتس غيرنا سبابيرنا إنا حجون بزبأسه كندقص إنا بمبال كم زبول إيو أقالي زول خبرات تعذبتي
بحصر زبلسي أبي أحمد حلاي ناي تجراي زي كونه ግን በቃ አፉ መልኡ ንጎዱስ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይትስ ጌርና ሰባቢርና ኢና ሕጁን ብዝባእሰ ክንደቕሶ ኢና ኢሉ ብምባልዩ ገዱ ዝዛረብ ዘሎ ክብራት ተዓዘብቲ ገለ ካፍቲ ብብዝሒ ሸር ዝበሃል ዘሎ እዩ ታ ቪድዮውን ብዓባያ እዚኣ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ላይክ ኣይትረስዑ ላይ ጌርኩም ተኸታተሉ ገለ ካፍቲ ዝብሎ ዘሎ ጋዜጠኛ እውን ንስማዓዮ እንዳተርጎምና ክንከይድና ምላሻቸውን እንደወረደ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከገዱ አንዳርጋቸው ጉዳዩ በፓርላማ ንግግሮ ላይ የእኔን ስም ጠርተው ያደረጉትን ንግግር ይመለከታል። ጥር 26 ቀን 2018 ዓ.ም በፓርላማ ቀርበው ባደረጉት ንግግር ከኤርትራ ጋር የተፈጠረውን አለመግባባት መንስኤ በተመለከተ እኔን በእማኝነት ቆጥረው ማብራሪያ መስጠቱን ሰዎች ቆርጠው በላኩልኝ የቪዲዮ ቅጂ ተረድቻለሁ። እርስዎ በዚህ ንግግሮ እንደገለጹት ጉዳዩ በታሪክ መዝገብ በአግባቡ ይቀመጥ ዘንድ የነበረውን ሁኔታ ምንም አይነት መጨመርም ሆነ መቀነስ ሳያስፈልገኝ በነጻ ሕሊና እንድገልጽ የእርስዎ ንግግር አስገድዶኛል። በእኔ በኩል እንዲህ ባሉ የኤርትራንና የኢትዮጵያን ግንኙነት በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ለመስጠት ፍላጎት አልነበረኝም። ምክንያቱም የዚህ ሁለት እህትማማች ሀገሮች የግንኙነት ታሪክ በአብዛኛው በቁርሾ የተሞላ በመሆኑ በጥንቃቄና ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ሊያዝ ይገባዋል የሚል እምነት ስላለኝ የማውቀውን ጉዳይ በመሰለኝ መንገድ ላለመናገር ወስኜ ነበር። መቼም የትግራይ ጦርነት ተጀምሮ በፕሪቶሪያ ስምምነት እስኪቆም ድረስ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ሳይሰለፍ የቀረበት ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ሌላው ቀርቶ በ2013 ክረምት ላይ የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል አልፈው በገቡበት ወቅት የኤርትራ ሰራዊት እስከ ደብረ ታቦር አካባቢ ድረስ መጥቶ መዋጋቱን እናስታውሳለን። ገዱ ከም ዝብሎ ዘሎ ኣነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ ኣይደለኹን ነይረ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጉዳይ ንህዝብታት ከበታትን ዝኽእል ከባእሱ ዝኽእል ነገራት ስለ ዝኾነ ስቂለ እየ ክሓልፍ ሓሲበ ነይረ ባዕልኻ ኣፍቲ ፓርላማ ሽመይ ጠቂስካ መስክር ስለ ዝበልካኒ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዛረብ እየ መልሲ ክህብ እየ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኣብ ጎድኒ ከም ዝነበረ ክሳብቲ ደብረ ታቦር ዝበሃል ቦታ እውን ከም ዝተጓዓዘ እዩ ዝሕብር ዘሎ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ጦር በአንድ ላይ ወታደራዊ ኦፕሬሽን መስራት ያቆሙት በፕሪቶሪያው ድርድር የተኩስ አቁም ስምምነት መደረሱ ይፋ ከሆነ በኋላ ነበር። ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን በሓንሳብ ኮይኖም ኩሉ ይገብርዎ ነይሮም ኣብ መጨረሻ ጠጠው ዘሎ ግን ድሕርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠጠው ምባል ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ማለት እዩ። እስከዚያ ድረስ ግን የአንድ አገር ሰራዊት በሚመስል ሁኔታ አብረው ነበሩ። የቀረ ነገር ቢኖር በጦርነቱ መሃል ሁለተኛው ዙር ጦርነት እንዳበቃና የትግራይ ኃይሎች ከአማራ ክልል ከወጡ በኋላ ውጊያው ጋብ ብሎ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዦች በማዕረግ ሲንበሻበሹ የኤርትራን አዛዦች አለመጨመራቸው ሊሆን ይችላል። ከዚህ ሁሉ ጥፋት በኋላ በአሁኑ ወቅትም እርስዎ የትግራይንም ሆነ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ይጠይቃሉ ብዬ ስጠብቅ ጉዳዩን አዛብተው ሲያቀርቡ ሳይ ባነሱት ጉዳይ ላይ ብቻ ማብራሪያ መስጠትን መረጥኩኝ። በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት የትግራይ ኃይሎችን ጨምሮ በጦርነቱ ተሳታፊዎች አማካኝነት የደረሰው ጉዳት የትግራይን ሕዝብ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ እንዲደቅ ያደረገ በመሆኑ ለዚህ ድርጊት አንድ አካል ብቻ ተጠያቂ አድርጎ እኔ ከደሙ ንጹሕ ነኝ ለማለት መሞከር ከሕግ ከፖለቲካና ከሞራል ተጠያቂነት ሊያድን ካለመቻሉም በላይ መሰል ጥፋት ዳግም እንዳይደገም ተገቢውን ትምህርት እንዳይወሰድ ያደርጋል። እቲ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ኣብ ትግራይ ይቕሬታ ክሕተተሉ ተጋጊና ኢና ክበሃለሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እሱ ከይኣክል ግን ንኢሳያስ ከም ተሓታቲ ምግባር እቲ ገበን ናብ ሓደ ሰብ ጥራይ ምልጋብ ጠቕላላ ጌጋ ምዃኑ ሕልናዊ ነገር እውን ከምዘይ እኮነ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ይቕሬታ ክትሕተት ይግብኦ ስለቲ ዝተፈፀመ ነገር ሕማቕ ነገር እምበር ከም ኢሳያስ ጥራይ ተሓታቲ ወይ ሓደ ወገን ጥራይ ተሓታቲ ጌርካ ምቕራብ ጠቕላላ ጌጋ እዩ። እውነቱን ለመናገር በዚያ ጦርነት ወቅት የትግራይ ሕዝብ ማንም ወገን የተጎዳ ብሎ ከጎኑ የሚቆምለት መንግስትም ሆነ ሌላ ወገን አልነበረውም። ኣብቲ ግዜ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ማንም ዝኾነ ይነበረን በይኒኡ ነይሩ ዝኩሉ ሽግር የነበረውን የመንግስት ጫና ተቋቁመው በተወሰነ ደረጃ ከትግራይ ሕዝብ ጎን መቆም የቻሉት ጥቂት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰዎች፣ የዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የተወሰኑ የውጭ መንግስታት ብቻ ነበሩ ማለት ይቻላል። ኣብቲ ግዜ እቲ ውሕዳት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናይ ወፃኢ ደገፍ ቁሩም ተኮይኑ እምበር በቃ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ኣይነበረን እንዳሓንቲ ዝነበረ ኩነታት ንፈልጦ እዩ። ይህ የኛው የኢትዮጵያውያን እውነተኛውና አስቀያሚው የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው። እኔ እግዚአብሔር ደጉን አመላክቶት
ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለውትን አስከፊና የተበላሸ ግንኙነት ቢያሻሽሉ ደስ ከሚላቸው ሰዎች አንዱ ልሆን ይችል ነበር። ነገር ግን ባለፈው ስህተቶ ምንም አይነት የመቆጨት ምልክት ካለማሳየቶም በላይ ለዚያ ሁሉ የሰው ልቂት፣ ንብረት መውደም፣ ማህበራዊ ምስቅልቅልና የአገርን ህልውና የሚፈታተን ቀውስ የራስዎን የፊት አውራሪነት ድርሻ ሳይመለከቱ ሌላ ተጠያቂ ፍለጋ ሲዋት ሳይ አግራሞትን የጫረብኝ ከመሆኑም በላይ አሁን ያለው ምስቅልቅል የወጣ አገራዊ ሁኔታ ያነሰን ይመስል ሌላ አዲስ ቀውስ ለመፍጠር እየተንደረደሩም ስለመሰለኝ ጠንካራ ስጋት አድሮብኛል። ሕጂ ሓደ ብጣዕሚ ዘሰክፈኒ ነገር ኣሎ እዩ ዘሎ ዘሰክፈኒ ዘሎ ነገር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዝተፈፀመ ነገር ማለትሲ ህዝቢ ትግራይ ወላ ሓደ ረዳእ ዘይብሉ ሓጋዝ ዘይብሉ ተጨፍጭፉ እንከሎ ኣክንዲ የቕሬታ ምሕታት ነዚ ህዝቢ ኣክንዲ ነገራት ብሰላም ምውዳእ መሊስካ በቃ ከምዚ ዘይተጣዓሰ ሰብ ዝገብሮ ምሻሉ እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ኣላጊብካ መሊስካ ካልእ ጣጣ ካልእ ኩነታት ንምፍጣር ካልእ ኩናት ንምፍጣር ካልእ ሕማቕ ነገር ንምፍጣር ዝገብር ነገር ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ሕማቕ ስማዓኒ ይብል ኣሎ። ምክንያቱም እንደገለጽኩት እስካሁን በህዝብ የተፈጸሙ አገራዊ ጥፋቶች ዋነኛው መነሻ ምክንያታቸው የእርሱ አገዛዝ ሆኖ ሳለ ሁልጊዜም ውጫዊ የፈጠራ ምክንያቶችን ሊያቀርቡ ይሞክራሉ። ምክንያቱ ሁሉ ጉድለት ዝግበር ኩሉ ሕማቕ ነገር ዝግበር ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ጉድለት ናይ ኣብይ ኣሕመድ እንከሎሲ ግን ካልእ ሰብ ተሓታት እንዳገበረ ንኻልእ ሰብ ዳላገበሉ የትግራዩ ጦርነት በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ዘርፈ ብዙ ጥፋት ማለቂያ የሌለው የኦሮሚያ ክልል ጦርነት የቤኒሻንጉልና የቅርቡን የጋምቤላን ግጭት ጨምሮ በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ብዙ ጥፋቶችን ያስከተሉ አገራዊ ቀውሶች የተፈጠሩት በዋናነት በእርሱ አገዛዝ ደካማነትና ያለ ግጭትና ጦርነት በስልጣን ላይ መኖር አልችልም ከሚለው የተሳሳተ ሐሳቡ የተወለዱ ችግሮች ናቸው። ዝኹሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዝኽሉ ኩሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ኣብ ናይ ኦሮሞ ኣብ ናይ ቤንሻንጉል ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገራት ብሰንኪ ስንፍና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ሕመቕ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ከላይ የተገለጸው አጠቃላይ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ እርስዎ በንግግሮ በገለጹት መሰረት እኔ የእርስዎ ልዑክ ሆኜ ወደ ኤርትራ መሄዴን በተመለከተ የነበሩ ጥሬ ሐቆችን ወደ ማብራራቱ ልግባ። በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደነበርኩና በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል በተመለከተ መልእክተኛው ሆኜ ወደ ኤርትራ ተልኬ እንደነበር በፓርላማ ንግግሩ የገለጹት ሙሉ በሙሉ ሐሰት ነው። ይህ የለየለት ቅጥፈት መሆኑን እኔ ብቻ ሳልሆን እርስዎም ቢሆኑ የመዋሸት ሱስ ሆኖቦት ካልሆነና በአዲስ መልክ ሊያስፈጽሙት ላቀዱት የጥፋት ፕሮጀክት ህዝብን አወናብዶ ለማነሳሳት ያግዘኛል ብለው ካላሰቡ በቀር ሁለቱም ጉዳዮች ለማንኛውም የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚከታተል ሰው ሁሉ ግልጽ ነው። ካልእቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ፓርላማ ዝፀዋዓኒ መስክር ንዓ ብዛዕባ ኤርትራ ከይድካ ከለካ ዝበለኒ ጠቕላላ ሓሶትን ጌጋን እዩ። ኣብይ ኣሕመድ መሊሱ ካልእ ሕማቕ ነገር ክገብር ስለ ዝሓሰበ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እምበር ጠቕላላ ጌጋ እዩ። እኔ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የተነሳሁት የትግራዩ ጦርነት በተጀመረ ማግስት ማለትም ከጥቅምት 25 2013 ጀምሮ ነው። መቼም ይህንን ጉዳይ ይዘነጉታል ተብሎ አይጠረጠርም። አሁንም ሌላ በህዝብና በአገር ላይ ለመፈጸም የሚያውጠነጥኑት የጥፋት አሻጥር ኖሮ ለማምታታት የሚጠቀሙበት ነገር ከሌለ በስተቀር የእኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትና ወደ ኤርትራ መሄድ የማይገናኙ ጉዳዮች ናቸው። እቲ ናብ ኤርትራ ዝኸደሉ ጉዳይ ምስቲ ናቱ ጠቕላላ ዝተሓዝ ከም ዘይኮነ ናይ ውጭ ሚኒስተር ኣብቲ ግዜቲ ምስቲ ናይ ኤርትራ ኩናት በቃ ብሕፅር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓሶት ጠቕላላ ይዛረብ ከም ዘሎ ምስ ጭብጢኡ ዝዛረብ ዘሎ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ማብራሪያ ቀጥሏል። በእርግጥም እሳቸው እንዳሉት ነው። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የተነሱት ጥቅምት 24 2013 የተጀመረው የትግራይ ጦርነት 24 ሰዓት ሳይሞላው ነው። ይህ በሁሉ ላይ የሚታየውና ዛሬም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገጽ ላይ የሚገኘው መረጃ የሚያመለክተው ከጥቅምት 25 2013 ዓ.ም ጀምሮ ደመቀ መኮንን በእሳቸው ምትክ መሾማቸው ነው። ኩናት ምስ ጀመሩ 94 ሰዓት ደመቀ መኮንን ተተኪኡ ተኣልዩ አቶ ገዱ ካብቲ ስልጣን ኣብ ስልጣን የነበረ ንባዕ ርእሱ ዝኸኣለ እናም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅጥፈት ይህ ብቻ እንዳልሆነ የሚጠቁመው የአቶ ገዱ ማብራሪያ ሲቀጥል ኤርትራ ላኳቸው ህዝቤን አታጎሳቁሉ በሉልኝ አልኳቸው የሚለውን ክፍል ወደሚያብራራበት ነጥብ ያልፋል። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታጎሳቁሉ ዚያታ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ፓርላማ ዝበላያን ህዝቢ ትግራይ በቃ ክሳየት ጎር ለይለስ ሊኢኸን የረና ኤርትራ ዝበላ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። ይህንን የተከተለው የአቶ ገዱ መግለጫ እንዲህ ይላል። ከትግራዩ ጦርነት ጋር ተያይዞ በህዝብ ላይ የደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት በተመለከተ እርስዎ ህዝቤን አታጎሳቁሉ የሚል መልእክት አስይዘው እኔን ወደ ኤርትራ የላኩኝ መሆኑን እንዳረጋግጥ ምስክርነት ጠርተውኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እዚህ ላይም ትልቅ ስህተት ፈጽመዋል።
እኔ የማውቀው ሀቅ ከዚህ የተለየ በመሆኑ በዚህ ረገድ ጥሩ ምስክር ልሆነዎት አልችልም። እንደ እርሶ ከእውነት ጋር የተጣላ ሌላ ምስክር ቢፈልጉ ይሻለዎታል። ብጣዕሚ እዩ ዘዋርድ ዘሎ ንእግረ መንገዲ ተዋርድዎ ዝበሉ ክሲ ባዕለይ ዝሓርኮ ቃል ኣይኮነን ግን ኩሉም ሻለዎ ሓሳቡ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ዘይጠቅም ምዃኑ ሕማቕ ሰብ ምዃኑ ገለ እዩ ኣብቲ ማሕረኛ ዝገልፁ ዘሎ ኣነ ቶም ትሰምዕዎ ዝሰምዕዎም ዘይሰምዑ ብዙሓት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕረኛ ሕፅር ኣቢለ ዝገልፆ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ናብ ኤርትራ መኻድ ድማ ሓሲኽ ምስክር ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ እኔ ስለ ትግራይ ህዝብ ያለዎትን አመለካከት እንድናገር ከፈለጉ የማውቀው እውነት እርስዎ ከተናገሩት በእጅጉ የተለየ ነው። ኣብይ ኣሕመድ ሓላይ ናይ ትግራይ ዝመስል ዘሎ ስጥቃላ ሓላይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ካብቲ ዝተዘረቦ ወፃኢ እዩ። እውነቱ ለመናገር በዚያን ወቅት የምር ከሚያስቆጣውትና ሌሎችን እንደ ጠላት እንዲያዩ ከሚያደርጉት ጉዳዮች ውስጥ አንዱና ምናልባትም ዋነኛው የትግራይን ህዝብ መበደል ማንሳት ነበር። ለኔው ለራሴ ያሉኝን ላስታውሶት በ3 ሳምንት ውጊያ የህወሓትን ኃይል ሰባብረን መቀሌን ተቆጣጥረናል የሚለውን ደስታ ለማብሰር በተጠራው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የነበረን የግምገማ ሐሳብ መሰረት በማድረግ አንድ ሐሳብ አንስቼ ነበር። ቀርቦ የነበረው ግምገማ የትግራይ ህዝብ በሰሜን ዕዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃትም ሆነ በመከላከያ የተወሰደው የአጸፋ እርምጃ ዱብዳ ሆኖበት ከማንም ወገን ሳይሰለፍ ባይተዋር ሆኖ ጦርነቱን በገለልተኛነት ይመለከት ነበር የሚል ነበር። እኔም በዚሁ የግምገማ ሐሳብ ላይ በመመርኮዝ ህዝቡ እንዲረጋጋ፣ ስርዓት አልበኝነት እንዳይፈጠር፣ ወታደሩ በአሸናፊነትና በበቀል መንፈስ ህዝብ እንዳያንገላታ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፣ ቶሎ ብሎ የሲቪል አስተዳደር እንዲቋቋምና በራሱ ልጆች እንዲተዳደር መደረግ ይኖርበታል፣ በደል የሚደርስበት ከሆነ ህወሓትን ሊናፍቅና እንደገና ሊያጠናክር ይችላል የሚል ስጋት አዘል አስተያየት አቀረቡ። ኦኬ ድሕርቲ ጀመረ ኩናት ክብራት ተዓዘብቲ ዝኩር ተኾንኩም ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ዳርጋ ኩሉ ነገር ወዲኦሞ ነይሮም ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንዕኡ ኢሎም ምስ ተኣከቡ ሓደ ሓሳብ ኣምፅኡ ዝገዱ አንደርጋቸው ዘምፅኡ ሓሳብ ድማ ሕጂ ህወሓት ተሳዒሩ ህዝቢ ትግራይ እውን ተሳዒሩ ከሎ ናቱ ኣመሓዳሪ ንዕኡ ዘመሓድር ጥዑይ ኣመሓዳሪ ጌርና ሲት ህዝቢ ብሰላም ከህይወቱ ከም ዝቕፅልስ ንግበሮ ኣይኮነን እንተደኣ ግፍዕታት ፈፂምና ሕማቕ ነገር ክንገብር ተፈፂምና ግን ንህወሓት ክሕግዞ እዩ ኩናት ድማ ዳግማይ ክለዓል እዩ ኢለስ ሓሳብ ኣቕሪበ ነይረ። እርሶም በመድረኩ ላይ ያነሳውትን ሐሳብ በአዎንታ ተመልክተው አለፉት። መድረኩ ተጠናቆ ከስብሰባ አዳራሽ እንደወጣን ግን ለብቻ የጠርተውኝ የነገሩኝንና ስለ ትግራይ ህዝብ ያለውትን አመለካከት በትክክል የሚያሳየውን አስተያየቶን ላስታውሶት። አቂም አኺባ ጽቡቅ ሐሳብ ኢሉ ተቀብልኒ ድሕረ አኺባ ግን ንበይነ ይጸውዑ ዝበለኒ እንዲህ ነበር ያሉኝ። ትግራዮች ከእንግዲህ ከደረሰባቸው ሽንፈት አገግመው ጠንክረው ሊወጡ ይችላሉ ብለህ አታስብ፣ እንዳይነሱ አድርገን ሰብረናቸዋል። ህዝቢ ትግራይ ደጊሞም ክትስኡ ኣይክእሉን እዮም ከም ዘይትስኡ ጌርና ኢና ሰባቢርናዮም ዘለና ስለዚ ዳግማ ይክላዕሉ ኣይክእሉን እዮም። ብዙ ሰው የትግራይ ህዝብ ይለኛል። የትግራይ ህዝብ ከማን ይበልጣል? እንዳይነሳ አድርገን አድቅቀነዋል። በቀጣይም ይበልጥ እናደቀዋለን። ብዙሕ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ረአዩ ዝብለኒ ግን እቲ ህዝቢ ከምዘይ ለዓል ጌርና ኢና ሰባቢርናዮ ብሕጂውን ገና ክንሰባብሮ ኢና። መሸነፍ ከባድ ስለሆነ ከእንግዲህ ያ የምናውቀው ትግራይ ተመልሶ አይመጣም የሚል ነበር። የትግራይ ኃይሎች ከአማራ ክልል ወጥተው ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ተደራደሩ የሚል ግፊት እየተጠናከረ በመጣበት ወቅትም የሚከተሉት የድርድር ስልት ትግራይን ቀስ በቀስ እርባና ቢስ ማድረግ እንደሆነ በአደባባይ ስብሰባ ላይ የተናገሩት ሀቅ ነው። እኔም ማውቀውና ስለ ትግራይ ህዝብ ያለውት እውነተኛው አመለካከት ይህ ነው። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ህዝቢ ትግራይ ክሕምሸሽ ማለት እዩ መንፈሱን ገለን ክሰባበር ገለምበል ክትስእ ከምዘይክእል ሓላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይኮነስ ኣነ ፈልጥ ይዛረብ ዘሎ ፓርላማ ንግግሮ ትንሽ እውነታነት ያለው የኔ ወደ ኤርትራ መሄድ ነው። ቀኑን በትክክል ለማስታወስ ባልችልም ጥር መጀመሪያ አካባቢ 2013 ዓ.ም ላይ አንድ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባለስልጣን ይዤ የእርሶን መልእክት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዳደርስ ልከውኝ በማግስቱ አስመራ ደርሼ ተመልሻለሁ። ናይቲ ንኤርትራ ሊኢኸዮ ዝበለ ከዓ እወ ንኤርትራ ሊኢኽኒ ነይሩ እዩ ዕለቱ ብንጹር ኣይዝክሮን ግን ኣነን ካልኣየን ናብ ኤርትራ ከድና ነርና ኢና። የመልእክቱ ጭብጥም በሚከተሉት 3 ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር። እነሱም አንደኛ፣ በወያኔ ላይ በጋራ በወሰድነው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ለድል በመብቃታችን የእንኳን ደስ አለህ የደስታ መግለጫ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማስተላለፍ። ሁለተኛ፣ ብሰለስተ ምክንያት ናብ ኤርትራ ከይደ እቲ ቀዳማይ እንኳ ሓጎስና ብሓንሳብ ኮይና ኣብ ትግራይ ስዒርና ብምባል ንምስጋን ዓወት ንምፅምባል እዩ።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አካል የሆነው የሰሜን ዕዝ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ሰራዊቱን ተቀብለው ላደረጉለት እንክብካቤና ኋላም ለመልሶ ማጥቃት እንዲዘጋጅ ላደረጉልን ወንድማዊ ድጋፍ ለኤርትራ መንግስትና ህዝብ ምስጋና ማቅረብ። ሶስት እቲ ካልኣይ ድማ በቃ ሰሜን ዕዝ ወተሃደር ሕማቕ ምስ ረኸበ ንዕኡ ክንሕግዝ ብዙሕ ፃዕርታ ንዕኡ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዝሓገዘትና ዳግማይ ንክውደብ ስለ ዝርድእትና ብዛዕባኡ ንምስጋን እዩ ኣብ መእተውን ጥቂስያ ነይሩ ክብላ ተዓዘብቲ ተኛ አንዳንድ የወያኔ ደጋፊዎችና የኢትዮጵያና ኤርትራን መልካም ግንኙነት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎች በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ሚዲያዎች አማካኝነት ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውብናል። ይህ ነገር ውሎ አድሮ በሁለታችንም ላይ ጣጣ ሊያመጣብን ስለሚችል የጋራ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል የሚሉ መልእክቶች ነበሩ። ሳልሰይቲ ድማ ነታ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ነገር ዝተፈጸመ ግፍዕታት ሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ኣብ ካልእ ኮነ ዘቃልዕዎ ስለ ዘለዉ ከምዚ ገይሮም ሰራዊት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ወሪዱ ስለ ዝበሃል ዘሎ እንተደኣ ንሕና ሓቢርና እንተዘይተጠንቂቕና ፅባሕ ንግሆ ሽግር ከምፃልና ክእል እዩ ሽግር ክኸፍተልና ስለ ዝኽእል ሓቢርና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጠንቀቕ ኢሉ ይብል ኣሎ። እዚ ኩሉ ሰለማዊ ሰልፊ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ሚድያ ገለ ምስ ነይሩ እስታት ሲ ሽግር ከምፃልና ክእል ሓደ መዓልቲ ሲለዮ ነይረ። ለፕሬዚዳንቱ የሚቀርቡትን እነዚህን መልእክቶች ከገለጹልኝ በኋላ በእኔ በኩል እንዲጨመር አንድ ጥያቄ አንስቼልዎት ነበር። ይኸውም ጦርነቱ መጠናቀቁን በይፋ ለህዝብ ተናግረናል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየጠየቀን ያለውም የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ከትግራይ እንዲወጣ ነው። ስለዚህም ለምን የኤርትራን መንግስት ሰራዊቱን እንዲያስወጣ በግልጽ አንነግራቸውም የሚል ነበር። ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ክብራት ተዓዘብቲ ሰለስቲአን ከትካሲ ንኤርትራ ንጎሮም ሰለስቲአን ሓብሮም ምስ በለኒ ኣነ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪበሎ እቲ ዘቕረብ ኩሉ ሓሳብ ከዓ ንሕና ስዒርና ንብል ኣለና ኣብ ሚድያ ወፂና እውን እቲ ትጋጌታ ሕሩጭ ኮይኑ እዩ ህወሓት ዲቆት ኮይኑ እዩ ተመሊሱ ክላዓል ኣይክእልን እዩ ገለ ዝበላ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሜዳ ውፅኢ ሸዓ ኣይመስለኒ። ስለዚ በቃ ሰራዊት ኤርትራስ ናብ ዓዱ ይመለስ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሃገሩ ይመለስ ንበሎ ንእሰያስ ኢልዮ ነረፍታ ሸዓ ግዜ ብላ ኣሎ። እርስዎ ግን ሰራዊታችሁን አስወጡ ብለህ በፍጹም እንዳትጠይቅ ብለው አስጠነቀቁኝ። አብይ አሕመድ ዘጠንቀቅኒ ግን ሰራዊትኩን ካብ ኤርትራ አውጡ ኢልካ በፍጹም ኢሳያስ ከይትዛረቡ ይሉ አጠንቅቅኒ። ከዚያም የሰጡኝን ተልእኮ ተቀብዬ ተለያየን። ከዚህ ውጪ የትግራይን ህዝብ በተመለከተ ያነሱልኝም ሆነ የሰጡኝ ምንም አይነት መልእክት አልነበረም። ካልእ ግን ዝኾነ ዝሃበኒ መልእክት የለን ይብላሎ። ኣብዛ መግለፂ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ኢሉ ንኢሳያስ ሰራዊትኩም አውፁ ኢሉ እንዲሁ መልእክቲ ልኢኸየ ዝብል ዘሎ እዚ ግን እንታይ ይብላሉ ተጋጊኡ ኣነ ከማን በኣንፃሩስ ሰራዊት ኤርትራ ይውፁ ንኢሳያስ ንንጎሮ ኢልስ ከምኡ ኢልካ ከይትዛረብ ኢሉ ይብላሎ። ወቅቱ የእርስዎ ጭንቀት የተከፈተብን የሰብአዊ መብት ጥሰት ክስ ሊያስከትልብን የሚችለው ጣጣ ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው መከራ በፍጹም አጀንዳዎት አልነበረም። በማግስቱ በተዘጋጀልን አነስተኛ የኮንትራት አውሮፕላን ተሳፍረን አስመራ ደረስን። ኦኬ አብይ አሕመድ ዘሻቅሎ ዝነበረ ፍቲ ግዜ እቲ ኣብ ሜድያ ዝኾነ ነገር ዕንቅፋት ከየምፃሉ ከምዚ ገበን ፈፂምካ ጄኖሳይድ ፈፂምካ ገለ ከይበሃል እምበር ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ነገር ግድዝ ዝበሃል ኣይነበሮም። የኤርትራ ባለስልጣናት በአስመራ ኤርፖርት ተገኝተው ከተቀበሉን በኋላ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደሚገኙበት ቦታ ወስደውን ለፕሬዚዳንቱ የያዝነውን መልእክት አቀረብን። ኣብ ኤርትራ በፂሕና ድማ ናብ ኢሳያስ ዝርከቦ ቦታ ከድና ንኢሳያስ ድማ ናብቲ ቦታኡ ከድና እቲ መልእክቲ ኣብፂሕናሉ። በያዝነው መልእክት ላይ ምንም ያወዛገበን ነገር አልነበረም። የማስታውሰው ስለተከፈተብን የሰብአዊ መብት ጥሰት ዘመቻ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ስነግራቸው በሳቸው በኩል የሰጡኝ መልስ የሚቻለው ጥንቃቄ ሁሉ እንዲደረግ እኛም እናንተም ለበታች መዋቅሮቻችን መመሪያ እናስተላልፍ፣ በተረፈ እኔና አብይ በተስማማኑ መሰረት ገና ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉን የሚል ነበር። ኦኬ ኢሳያስ ምስ ነገርናዮ ኢሳያስ ከዓ እዎ ትእዛዝ ንመሓልፍ ናብቶም ካልኦት ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ ብዓለም ደረጃ ዝኾነ ምሻሎ ጄኖሳይድ ፈፂምኩም ሕማቕ ፈፂምኩም ገለ ከይበሃሉ ካልእ ኣነን ኣብን ግን ሓቢርና ብዙሕ ነገር እንሰርሐልና ኢልን ኢሳያስ ኢሉ። በሁለቱ መሪዎች አለ ስለሚባለው ስምምነት የማውቀው ነገር የሌለ ቢሆንም ኦኬ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ስምምዕ ኣነ እኳ ኣይፈልጦን እየ። ውይይታችንን በሙሉ መግባባት ፈጽመን ወደ አገራችን ተመለስን። እንተኾነ ግን እትያ ዝበለኒ ኣብን ብዙሕ ንሰርሖ ነገር አለ ዝበለኒ ሒዘ በቃ ተመሊሰ። አዲስ አበባ በተመለስኩ በማግስቱ ለእርስዎ ስልክ ደውዬ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር ስለነበረን በጎ ውይይትና የሰብአዊ መብት ክሱን በተመለከተ ሁላችንም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለታቸውን ሪፖርት አቅርቤልዎት የስልክ ንግግራችን ተቋጨ። ንፅባሓይቱ መፅአ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምስ ኢሳያስ ዘዕለልናያ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሽግር ከይመፅእ ገለ ብሓፈሻ ኢሳያስ ዝበሎ ኣሕሪፈሉ ብቴሌፎን ደዋዊልና ዓፂና ኢሉ
እኔም ማውቀው እውነታ ይህ ነው በማለት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጽሑፍ ያጋሩትን መግለጫ አጠናቀዋል። أنا زفلت أقول داي إذا خابزي وطاي ولا حنتي نجر يلا مبال أتو قدو መልእክቱ ይቦ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ላይ የተቀመጠው አያሌ ውሸት ግን የ5 ደቂቃ ብቻ አይመስልም። ለምሳሌ መቀሌ ከመግባታችን በፊት ገዱንና ሌሎችን ወደ ኤርትራ ልክ ያለው ያሉበትን ምክንያት ከ5 ዓመት በፊት የተናገሩትና ማክሰኞ ዕለት የተናገሩትም እንዲሁ የአስመራንና የአዲስ አበባን ያህል የተራራቀ ነው። በ2013 የተናገሩት መቀሌ ከመግባት የዘገየ ነው፣ የራሳችን ሰራዊት መቀሌ ገብቶ ጉዳት እንዳይፈጽም ስሜቱን ለማርገብ ነው ብለው ነበር። ባለፈው ማክሰኞ ደግሞ የተናገሩት የሻቢያን ሰራዊት መቀሌ እንዳይገባ ለመግታት ብለን መቀሌ ከመግባት ዘገየን ብለው ነው። ካለ አብዝ ዛርብ ዘሎ ብዛዕባት ንአብይ አሕመድ ሓሰት ዝብሎ ዘሎ እቲ ዕለታት በበይኑ ምዃኑ እቲ መቐለ ከይኣቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ስከልኪልናዮም ንሕና ጥራይ መቐለ ኣቲና ዝብሎ ዘሎ ገለ እዩ ዘቃልዕ ዘሎ እቲ ጋዜጠኛ። ነገሩ ለታሪክ አጥኞች ለዳኝነትና ለፍርድ አዘጋጆች እንዲመች በተከታታይ እናቅርበው። አልቲማተም ሁለቴ 72 ሰዓት ሰጥተናል። ኦኬ 2013 አብይ አሕመድ ካፍ ተዛረቦ ለምን 72 ሰዓት ተሰጠ ለምን ተራዘመ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንደኛው ወደ መቀሌ እየተቃረብን ስንሄድ በዚያ ፍጥነትና ሞራል የመጣው ኃይል ጁንታው አለ ብሎ የሚያስበው መቀሌ ስለሆነ ትንሽ ረገብ አድርገን ኢሞሽን ላይ ካልሰራን በኋላ የሚጸጽተ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ጁንታውን አገኘው እያለ በትልቅ ሞራል ከሚገባ ረገብ ሰከን ብሎ ስፔሻል ፕላን አውጥቶ በተለየ መንገድ ዳሜጅ እንዳይኖር አድርጎ እንዲሰራ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት እንደምንገባ እናውቃለን፣ መያዝ እንደምንችል እናውቃለን። እቅድ አውጥተን አስበን ሰክነን አሰማርተን ኃላፊነት ሰጥተን ማድረግ ተነበረብን ነው ያዘገየ ነው። ኦኬ ብዛዕባት ንመቐለ ምእታው ስለምንታይ ደንጊኹም 72 ሰዓታት ኢድኩም ሃቡ ኢሎም ከለዉ ንጁንታ ገልታት ይዛረብ ዘሎ ጥሪ 21 እንዳሎ ታበ ዘላ ከዓ ጥሪ 27 ታስታውሱ ከሆነ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የ3 ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር። ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው። የቸገረንኛ ሽሬን ስለቅ ከኋላ ይገባሉ፣ አክሱም ስለቅ ከኋላ ይገባሉ። አሁን መቀሌ ስንገባ ደግሞ ገብተው ትልቁን ከተማ ዳሜጅ ያደርጋሉ። ኦኬ ሕጂ ተረዲኣትኒ እንታይ ምጭዋት ጋዜጠኛ በረኸት ለን ፀኒሓ አብይ አሕመድ 2013 በቋጥራ ናይ ግእዝ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ኩናት እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ መስለኩም? መቐለ ክነኣቱ ኢና 72 ሰዓታት ዕድል ሂብናኩም አልና 3 መዓልቲ 72 ሰዓታት ዕድል ሂብናኩም አልና መቐለ ክነኣቱ ኢና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ 3 መዓልቲ ንመቐለ ኣይኣተውን። ብድሕሪኡ ኣብ ፓርላማ ወፂ አብይ አሕመድ እንታይ ሽዑ ግዜ ንሕና ንመቐለ ዘይኣተናሲ ጁንታ ኣብ መቐለ ኣሎ ኢሉ ስለዝሓስብ ሰራዊትና እቲ ኣተሓሳስባ ከምኡ ስለ ዘሎ መታን ርግእ ኢሉ ተረጋጊኡ እቲ ጁንታ ዝበሃል ወይ ኣሰካፊ ዝበሃል ሕልፍነት ዘለዎም መራሕቲ ካብ መቐለ ምስ ወፁ ተረጋጊኡ መታን ከኣቱ ሰራዊትና ኢልና ኢና ዕድል ሂብና ገለ ብምባልሲ በቃ እቲ ምክንያት ዘደናግዮም ጉዳይ ብሰንኪ ኣብ መቐለ ክፍታ ምህላው መቐለ መፅናዕቲ ከይገበርካ ስኢልካ ምእታው ጌጋ ስለ ዝኾነ እዩ ይብላሉ ማለት እዩ። ማእሲ እዚ ኣብ 2013 በትሽዑ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ 2018 ሕጂ ከዓ ማለት እዩ በቋጥራ ናይ ግእዝ ከዓ እንታይ ይብላሉ ኣብይ አሕመድ ትዝኩር ተኾንኩም ንመቐለ ኣብ 3 መዓልቲ ሽዑ ክንኣቱ ኢና ኢልና ዘይኣተና ምክንያት ብሰንኪ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ። ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንሕና ሽረ ክንኣቱ ደዲሕና ሽረ ይኣቱ፣ ዓድዋ ክንኣቱ ደዲሕና ዓድዋ ኣቱ፣ ደዲሕና ስለዝኣቱ ዝነበረ መቐለ እንተዳ ኣቲና ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ደዲሕና ናብ መቐለ ስለዝኣቱ ንሰራዊት ኤርትራ ክንከራኸር ፅንሑ ዳ ሓንሳብ ንሕና ኢና መቐለ ንኣቱ ፅንሑ ኢልናስ ኣብ ምስኦም ክንከራኸር ምስቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ መቐለ ዘይኣተና እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ዘረባሲ ይገላብጡ ኣሎ ማለት እዩ። ለን ከነሱ ጋር ከአሁን በኋላ ከውቅሮ እናልፋለን ብትሉ ወያኔ ትተን ወደ እናንተ ነው የምንዞረው ውጊያው ብለን ውቅሮ ላይ የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው። ኦኬ በቃ ካብዚ አንተ ዳን መቐለ ናአቲ ያልኩም መቐለ ተዳአቲኩም ንወያኔ ገዲፍና ንዓኹም ኢና ክንሃርመኩም ካብ ውቅሮ ከይተሓልፊልና ኣብ ውቅሮ ናትና ኃይል አቀሚጥና ኢና መቐለ አቲና ብላለሁ። መቀለ የገባ ነው። እንዲህ እያሉ የቀጠፉት አያሌ ውሸት እንደ ገዱ ባሉ የቀድሞ ባለስልጣኖቻቸው እንዲሁም እንደ አበባውና ብርሃኑ ባሉ የአሁኖቹ ጦር መሪዎቻቸው ብቻ ሳይሆን በራሳቸው አንደበትም በተደጋጋሚና በብዛት የሚጋለጥና የሚገለጥ ነው። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን።
كبرات تعذبتي تهان بزحات هزارابيت زلا قداي زي صاحب حجي سامت رشات خاتكم تكونوا تسفا يقبر لايك ايتروس يقوم سلتخلو زي تكاتلني بلبي مسجن ايساننا يغني اللي فرع في التأتى برع خاط قلت هادين كم قوي خاخي ساعات يابكا مع تولي خسادنا ايتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم اتوبة لحم تقول تخادينكم قوي خمكيهم كندينا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية ديرا قلوتكم ساقتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبوه